барои HTML нависондан, барои барнома нависондан ба мо text editor даркор аст. Text editor бисёр аст. Ман 4 намуд аз ҳама популярни бепул зурша нишон метавам. Шумо интихоб кунед кадомиша истифода барен. Яке аз ҳама популярни 2018 сол 2019 ки бисёри кодеро програмистода маъқула, ин аз тарафи компания Microsoft Visual Studio Code аст. Ками манам ҳамина истифода мебарам, ина дариҷа дорумаш. Зурай ира тавсия метавам. Аз сабабе ки браузери ма ба забони англисӣ даиҷа download for Windows навишта. Агар аммо Chrome браузери шумо ба забони русӣ боша, ҷа скача для Windows ягон чизи дига мебинед. Агар шумо MacBook дошта бошед ё Linux ягон чизи дига, ҷа дига версияшам ҳаст, на барои Mac operating system, барои Windows, барои Linux ва дигар. Яке дигари зур Bracket аст. Анаи Bracket ин аз инҷам скачат мекунем бепул, инам тест кор мекуна. Bracket аз дигарҳо чӣ фарқ дора? Зуриш чие? Агар шумо хоҳед ки дар як тарафи экран код нависед, дар тарафи дигар прямой ба шакли зинда ҷавобша бинед, ана Bracket ҳамин хел як хусусият дора. Дигарҳо дар через плагин мекунӣ кора, не ки Bracket дар дарунаш ҳамин хел меяд, ҳамин хел зурай. Лекин ман ина истифода намебарам, чунки истифода бурдагӣ нестам, ман Visual Studio истифода бурдагӣ. Баъд аввал ман ин сеюмаш Sublime Text ин қатъисаркардагӣ, инаш ҳам зурай. Ин ҳам версияи сумакиш аст, ҳам бепулаш аст. Ахирон версияш ина сеюм, инам аз инҷа метавонед скачат кунед. Яке иш бо чорум Atom ки Atom меган. Ин аввал барои Mac биромад, ҳозир барои Windows ҳам дора. Ина ҳам бисёр эдитори зурай, бисёри програмистҳо ина истифода мебаранд. Бисёртар дар байни MacBook доштагиҳо популярнияд, не ки ин программаи зурай. Аз ҳамин хотир як гуфта бигзарем. Ина вебсайтиш atom.io дар омада скачат мекунӣ. Ана ахирон аз ҳама машҳур ва кӯҳнатарин ва машҳуртарин дар дунё Notepad++ аст. Лекин ман шахсан инро истифода намебарам ва бурданашам тавсия наметавам. Барои чӣ? Ки намудаш кӯҳна аст, мегӯяд ки солҳои 90 дар метавад. Ҳамин хел user интерфейсаш бисёр безебай. Лекин активния нигоҳ кунед, ахирон версияш 27 январи 2019 апдейт кардиянд, обновид кардиянд. метавонед Note++ ё ки аллакай дар компютератон ягон таша дошта бошед, ҳамро истифода баред. Не ки ман ҳамин Visual Studioро истифода мебарам бисёртар. ҳамина тавсия метавам. Ана касоне ки компютер надоранд, барои ваё ина Android барои телефон. Аввал ин ки ман шумо барномасоз бошед ё шиданӣ бошед, программист, барои шумо компютер ҳатман бояд компютер харед ва интернети безлимитӣ бояд дошта бошед. Агар ки дани момент ҳозир надошта бошед, касоне ки телефон ё ки таблет доранд, ина сета аз ҳама популярни ман шумода ина нишон метавам якта. Якумаш Droid Edit, ин бепул аст. Ина аз Google Play Store скачат карда метавонед. Ин ҳама инами забонҳое ки инҷа навистагӣ, ҳама ҳамина саппорт мекунад, дастгирӣ мекунад. C#, Java, HTML, CSS. Ва ин не ина бахшиш ман тавсия наметавам. Droid Edit барои чӣ? Шумо кадома скачат кунед, кадома не, инам донистан хоҳед барои чӣ, аз ин ман мегӯям барои чӣ. Хаин 14.1 16000 одам ревю кардаи 14.1 гирифтаи. Ревюшам 400 бад нест, лекин бадиш чие? Барои чӣ тавсия наметавам? Ахирон бор 3 сентябри 2017 апдейт обновид кардагиянд. Яъне 2 сол зиёд, 2 сол шуд ки апдейт накардан, ин хуб нест. Барои ҳамин лучи ана инаш декодер мегӯянд. Декодер инаш 4/5. Ина ревюаш рейтингаш баландтар. Ҳам ина хубишие ки 10 феврали 2019 имрӯз 16 6 рӯз пеш, 1 ҳафта пеш апдейт карданд. Яъне маъное дорад ки ин активния, ин ҳама функсия ва хусусиятҳои последниро дорад. Бинем
اینا همین زبان‌ها را ساپورت میکنه. همینجا گفته که دیسکریپشنش نویسندگی که همین زبان‌ها را ساپورت میکنه. دیکودر، نامش دیکودر اینه. از پلی گوگل سکچت که میتونین. یا یک تای دیگر هست با کویک ادیت. اینا ما خودم با فکرم استفاده بردگی وقتش با کویک ادیت. انا این است یک تای دیگر تکست ادیتر برای اندروید. اینش باشد 16000 ریویو داره. 4.4 خوب بسیار بد نه. این بد نه. این اخیران بار که ابنوید کردگی ماه فورال اینم نیداونه اپدیت شدگی ابنوید کردگی زور. شما یا اگر اندروید تبلت یا تلفن داشته باشین کویک ادیت یا اینکه دیکودر را اسکچت کنین. اگه که کامپیوتر داشته باشین یکی از اینا را اسکچت کنین. تمام تکست ادیتر اینجا جوقیدین. اینجا میبرویا میگه اسکچتش که نمیخواد میگیرین اسکچت میکنین. یکی من اسکچتش که کردگی هستم اسکچت نمیکنم تکرار. حالا که ما دارمش در کامپیوترم بیا اینا محکم کنیم. اناکت ویژوال استودیو کد هم میکشویم. یکم پروگراممون می نویسیم. وقتی ویژوال استودیو کد هم میکشویم شما این هم خیلی ویلکام پیج میبره. خیلی با زبان انگلیسی ویلکام میگه. اگر با زبان روسی باشه نمیدونم دبرو پجل بود میگه. اون چیز دیگه میگفته گیست خوش آمدید میگه. اینجا سارک میگه پاپکای ناو یا که فایلی ناو پاپکای ناو یا اینکه اینجا نیداونا چیکارو قدب دیجا از چند که من یک تا چیز داشتم همینو اینجا برامدین. اناز مور چیکار میکنیم پیش از اونی که سارک دیم از اینجا فایل دا میرویم. اوپن فولدر میگه. اوپن پاپکا را کشو میگیم. موز یا پاپکا میکشم در بلو اکران. از همینجا کار سر میکنیم یا تا نوی پاپکاوی میکنیم. نامش HTML میمونم. هر وقت که یک فونکسیون نو HTML ساختیم برای او هر یک فایل ما میکشیم در درونی انمی میمونیم. هم خیلی یک تا هر یک ویدیو دا یک تا فونکسیون نو ما یاد میگیریم. انا پاپکا را ما ساختم. این پاپکا را چرز همین اوزی میکشیم. چرز ویژوال استودیو تکست ادیتر. اوپن فولدر میگیم پاپکا در دسکتاپ این HTML اینا کشودیم. پاپکا را کشود. اینا پاپکا در طرف چپ. در داخل پاپکا من یک تا فایل با داخل پاپکا اگر در کارشا با پاپکا میکشویم اگر خواهیم. نه که من در داخلش پاپکا کشوده نیست. داخلش فایل HTML یکم صفحه اودی میسازیم. اوزی همین هم میکشم. همشه index.html مونیم. دیدیم ما وقتی که .html موندم HTML extension میگن. автоматик ادیتور در پایین در دست راست اینجا HTML نوشت شناختش که همین HTML اینجا جقین یا اگلا زبون اینجا CSS C# دیگه چیزو هستن. از حسابی که من این extension .html موندم автоматик ادیتور خید کرد. فهمید که این HTML هسته. اینا در دسکتاپ خالیه هیچی نداره. اینا من محکم میکنم. ابرانی میم ویژوال استودیو. بیا یکم کد می نویسیم. برای مثلا h1 و header 1 اینا رو ما همش header p پاراگراف چی معنا داره همه را میفهمم. اوزیرش ده فقط همینه بینن. اهمیتین من h1 نویسوندم ویژوال استودیو کد автоматик من تگ شدم. ویژوال استودیو تگ برای ما محکم کرد. از با یک تگ مثال می نویسم. نگاه کنین. پاراگراف می نویسم. автоматик من فقط پی نویسوندم. من فقط اینا نویسوندم. خودی ویژوال استودیو کد باشه تکست ادیتور автоматик اینا پوش کرد. برای همین یک سبب که ما تکست ادیتور استفاده میبریم همین این فیچر این خصوصیت auto complete میگن. auto complete چیه؟ کار ما را آسان میکنه. ما سر میکنیم تکست ادیتور برای ما را تمامش میکنه. مثلا هیدر 1 ما می نویسم. هیدر پریودش سرلوه میشه و از هیدر 1 تا هیدر 6 است. اینا را میفهمیم درتر. برای مثال در داخل هیدر 1 من می نویسم این
صحیفه اولی یا که این وبسایت من است. این وبسایتی من می باشد. این سرلوحه این وبسایتی من می باشد. просто برای مثال نویسنده ما клавиатура ما انگلیسیه، برای همین با انگلیسی می نویسم. چی کیریلی ندارم یا که تاجیکی، برای هم بخشش انشالله که شما میفهمین اینو را. پاراگراف، این پاراگرافی یکم در وبسایت من است. انا ما دو خط کد نویساندیم. یکم این وبسایت من می باشد، دوم این پاراگراف یکم در وبسایت من است. همین که نویساندیم و را سخرین میکنیم. فایل میریم سیو میگیم، یعنی که کنترل اس در ویندوز، کسی میگذاره کامند اس. انا سیو کردم. ما همین کدر میسنجیم، یعنی که اینا پایان میرم و ما سخرین کردیم که ایندکس هم میکشم. این وبسایت من میباشد. این پاراگرافی یکم در وبسایت من است. ما یکم از همه ساده ترین HTML دو خط خود رو نویساندیم، یعنی وبسایت خودمون از همه ساده ش ساختیم. کروم براوزر این کد نویسنده ما را شناخت، لیکن این طرز درستی نویساندن کد نیست. برای چی ما نویساندم این خیل، یعنی مخصوصا همین خیل خطا، یعنی خطا نه، این استاندارد بین المللی که HTML برای ما مونده است را اجرا نکردیم. به هر حال براوزر اینا میشناسد، یعنی هر وقت که براوزر این رو شناخت معنی ندارد که ما این رو درست نویساندیم. برای همین درست کد نویساندن در کار. در ویدیو دیگر طرز درست شما میفهمونم، هرچند که در طرز درستش کم در طرز درست نویساندنم خودی حاصل همین میبره، همین چیز فقط ما دیگر خیلی نویسیم، یعنی استانداردهای بین المللی کد نویسی را با جا میاریم. اصلا نه وقتی که شما در اونجا کار میکنید یا کد مینویسید یا اون کد دیگر کسا مشاهده میکنید و یا این خیل نمی نویسن و یا کد بین المللی استانداردهای بین المللی را با جا میارن که در ویدیو دیگر طرز درستی عیناً همین کد رو زیر من میفهمونم.